सुप्रभात श्रीहर छात्र छात्री माने आज आम दशम श्रेणी एक कविता प्रसंग जाग बंधन हरा पढ़ा यह अनंत पट्टनायक लिखिं। यही कविताटी को आम चारोटी पर्यायर पढ़ा। शीर्षकर अर्थ, कवि परिचय, प्रसंग निर्देश और कवितार आलोचना। एबे आमे शीर्षकर अर्थ पढ़ा जे यही जागबंधन हरा शीर्षक दुईटी शब्द को लेकर गठित। जाग जाग्रत हेबा, जागी उठिबा, बंधन हरा माने सबु बंधन रु जो माने मुक्त, अर्थात जागबंधन हरा रो अर्थ है जे सबु बंधन रु मुक्त होइथिबा संग्रामी माने जागी उठंतु। शीर्षकर अर्थ सरिला परी आमे एबे कवि परिचय द्वितीय पर्याय को आलोचना करिबा। अनंत पट्टनायक खोर्धा जिल्लार चोणाहाट ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। से 1912 रे जन्मग्रहण करथिले एवं 1987 रे तांकर स्वर्गवास होइथिला। एबे अनंत पट्टनायक रचित किछि पुस्तक विषय रे आमे आलोचना करिबा। से रक्तशिखा, छाईर छिटा, अलोड़ा लोड़ा, अबांतर, किंचित आदि पुस्तक सब रचना करथिले। तांकर एक प्रसिद्ध पुस्तक अबांतर पुस्तक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिला। आमे जाग बंधन हरा कवितार तृतीय पर्याय प्रसंग निर्देश विषय रे किछि आलोचना करिबा। यही कवितार पृष्ठभूमि उपरे मु किछि कहि रखुछि। विश्वर जड़े प्रसिद्ध लेखक और दार्शनिक हेउछन्ति कार्ल मार्क्स। से चाष क्षेत्र मूलिया एवं कारखानार श्रमिक मानक उद्धार पाई साम्यवादी चिंताधारा प्रवर्तन करथिले। तांकर दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो द्वारा प्रभावित होई विश्वर अनेक लेखक कवि साम्यवादी चिंताधारार कविता, गल्प, नाटक सब रचना करथिले। तांको द्वारा प्रभावित होई ओडिशा रे साम्यवादी चिंताधारार कविता लिखिबा पाई नवजुग साहित्य संसद गठन हैला। एही नवजुग साहित्य संसद रे अनंत पट्टनायक अंशग्रहण करथिले, जोग देइथिले। नवजुग साहित्य संसदर प्रथम अधिवेशनर प्रारंभिक संगीत रूपे एही जागबंधन हरा कविताटी को पाठ करा जाइथिला। एबे एही कवितार किछि प्रसंग सब आमे आलोचना करिबा। एही कवितारे शोषण मुक्त और श्रेणीहीन सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था गठन पाई वार्ता रही अछि। एथिरे मानववादर जयगान करा जाइछि। जातिभेदर प्राचीर को ध्वंस करा जाई सामाजिक एकता प्रतिष्ठा करिबा पाई चेष्टा करा जाइछि। तरुण माने ही समर्थ, अर्थात यही विप्लव, यही क्रांति आनिबा पाई तरुण माने ही सक्षम बोली कवितारे कहा जाइछि। तेणु तांको जागृत हेबा पाई आह्वान करा जाइछि। सेही तरुण माने माया मोह ममता को त्याग, तापरे बाधा विघ्न को ध्वंस करी विजय मंडित करिबा। कविता आलोचना एबे आरंभ करिबा। एही कविता आलोचना दुई पर्याय रे हेबो। प्रथम पर्याय आमे प्रथम पद और द्वितीय पद को आलोचना करिबा। एबे प्रथम पर्यायर कविता आलोचना। एही कविता आलोचना रे प्रथम पर्याय रे एक पद एवं दुई पदर मध्य थिबा जो कष्टसाध्य शब्द, कठिन शब्द सब अछि तार अर्थ आमे जानिबा। शब्दर अर्थ शोणित रक्त, छिन्न छिंडेइबा, लुप्त लोप पाइथिबा, समी माने कमी जाऊ, चरण, पाद,
ଅମର ଗାନ ଚିରନ୍ତନ ଗୀତ ଶିରସୁ ମୁଣ୍ଡରୁ। ଏବେ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ ଅଛି, କିଛି ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଅଛି। ଶବଦେ ଶବ୍ଦରେ, ଅରପି ଅର୍ପି, ଦୁଆରେ ଦ୍ୱାରେ। ଏବେ ଆମେ କବିତା ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ତରୁଣ ନବୀନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ। ବକ୍ଷେ ଶୋଣିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଖେଲାଓ ଆଲୋକ ଧାରା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରକ୍ତକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଲୋକ ଧାରା ଖେଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଧନ ରାଜି କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମାନବ, ସେହି ସାଧାରଣ ମାନବର ବନ୍ଧନ ରାଜି ଛିନ୍ନ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ଛିନ୍ନ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ, ସେମାନେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ସେହି ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ, ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ, ଶେଷ ହେବ। ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତ ଦେଶ। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପରାସ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଲା ଏହି ସାଧାରଣ ଜନତା ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଏବଂ ଉପଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ଶହ ଶହ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଲେଶରେ ଏମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିପ୍ଳବୀମାନେ, ଏହି ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜାତି ଉପଜାତିର ବିଭେଦକୁ, ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ଦେଶକୁ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ କରିବେ, ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଲା। ମହାମାନବ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ, କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ହେଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଲେ, ଯେଉଁ ମହାମାନବମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ, ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ବାଣୀକୁ ଆମେ ଯଦି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଜ୍ୱାଳା ଅଛି, ସେସବୁ ଉପଶମିତ ହେବ। ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଅରପି ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ। ପୋଛିଦିଅ ଆଜି ମାନବ ଶିରସୁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ। ମରଣ ଦୁଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ, ବିପ୍ଳବୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିପ୍ଳବ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ଆସିବ। ଏପରିକି ସେ ବାଧାରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କବି ସେହି ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଏହି ବାଟରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁରେ ପାଦ ଥାପି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେ ଚିରନ୍ତନ ଗୀତ, ଅମର ଗୀତ ଗାଇପାରିବ। ପୋଛିଦିଅ ଆଜି ମାନବ ଶିରସୁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ମାନବ ମୁଣ୍ଡରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ, ଶାସିତ, ଦଳିତ ଏହିପରି ନାନା ଅପମାନ ସବୁ ପାଗ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି। କବି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ, ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଦଳିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେହି ଅପମାନର କ୍ଲେଶ ସବୁ ପୋଛି ଦିଆଯାଉ। ଲଙ୍ଘି ବନାନୀ ଶୈଳ ସାଗର ଚୂରରେ ତିମିର କାରା। ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ସବୁ ଆସିବ। ସେଇଟା ସାଗର ହୋଇପାରେ, ପର୍ବତ ରୂପରେ ଆସିପାରେ ବା ତିମିର ଅନ୍ଧକାରର କାରାଗାର ରୂପରେ ଆସିପାରେ। କବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଲଙ୍ଘି ଆରପାରିକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ମରୁ ପଥେ ପଥେ ନିର୍ଝର ସୃଜି ଯାତ୍ରା କର ହେ କର। ମରୁଭୂମିରେ ଯେଉଁଠାରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମରି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଖେଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ କରିବେ। ମରୁପଥରେ ନିର୍ଝରିଣୀ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।
ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତରେ କୋଟି ପ୍ରଦୀପେ ଉଚ୍ଚେ ଧର। ଯେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଉଠୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଦୀପକୁ ଉଚ୍ଚ ହାତରେ ଟେକି ଧରିବା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍କିତ ହେଉ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା ଜାଗବନ୍ଦନ ହରା। ଶହ ଶହ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣରେ ଆଲୋକର ଏପରି ଧାରା ତୁମେ ଖେଲେଇ ଦିଅ ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାରା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିବେ। ହେ ଜାଗବନ୍ଦନ ହରା, ହେ ବନ୍ଦନ ହରା, ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ, ତୁମେ ଜାଗି ଉଠ। କବିତା ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲା, ସେହି ପଦରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଏବେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଦନ ହରା କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଦନ ହରା କବିତାରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କବିତାରେ ବନ୍ଦନ ହରା ବୋଲି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି କ'ଣ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କବି କ'ଣ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସମାଜରୁ ଜାତି, ଉପଜାତି ଆଦି ଜାତିଆଣ ଭାବ ଲୁପ୍ତ ହେଉ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କବିତା ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ, କଠିନ ଶବ୍ଦ ସବୁର ଅର୍ଥ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବୁଝିନେବା। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ: ତନ୍ଦ୍ରା ନିଦ୍ରା, ସ୍ୟନ୍ଦନ ରଥ, କଣ୍ଟକ କଣ୍ଟା, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ, ଅର୍ଗଳ ବନ୍ଧନ। ଏଠାରେ କିଛି ପଦ୍ୟରୂପ ଏବଂ ତାର ଗଦ୍ୟରୂପ ଅଛି। ପରଶ ସ୍ପର୍ଶ, ପର୍ବତ ପର୍ବତ। ଏବେ ଆମେ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପଥେ କଣ୍ଟକ ଟେକେ ଶିର। ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ, ବିପ୍ଳବୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧାନୀ। ସେମାନେ ଆଲୋକର ପଥକୁ ସନ୍ଧାନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ପଥରେ ତାଙ୍କର ବାଧା ପ୍ରତିରୋଧ ରୂପକ ଅନେକ କଣ୍ଟକ ଅଛି। ତାକୁ ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଲି ରଚଇ ମୋହ ମମତାର ନୀର। ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀ, ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଅଛି। କବି ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଘରର ପତ୍ନୀ, ପୁଅ, ମାଆର ମାୟା ମମତାର ଅଶ୍ରୁ ନୀରରେ ତୁମେ ତିନ୍ତି ଯାଇ ତୁମର ସମ୍ମୁଖ ପଥକୁ ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହ। ଏହି ବନ୍ଧନକୁ, ମାୟା ମୋହ ମମତାର ବନ୍ଧନକୁ ତୁମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ, ହସାଅ ଭୁବନ ସାରା। ନିଦ୍ରାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ, ତାକୁ ଛିନ୍ନ କରି, ତାକୁ ଦୂର କରି ଆମେ ବିପ୍ଳବର ଯେଉଁ ଆଲୋକକୁ ଖେଳାଇ ଦେଇଛୁ, ସେହି ଆଲୋକକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦେବା। ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଜାଗ ଆହି ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ତରୁଣ, ଏହି ନବୀନ ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତୀକ। ସେମାନେ ଅତୀତର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛି ସେସବୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ। ପୀଡ଼ା ରୂପକ ଯେଉଁ ପର୍ବତ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଶ୍ରମିକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ପର୍ବତକୁ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମୀ ରଥରେ ସେମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଲ ରାଜି, ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା।
जो बंधन अच्छी जो बाधा अच्छी जो विघ्न अच्छी से सबको छिन्न कर दिंतु से सबको भांगी दिंतु एवं एपरी करिपारिले सेमाने निश्चय दिने ना दिने कृतकार्य हेबे एवं विजयर जयमाल्य तांको बेकरे धारण करि पारिबे। सेथिपाई हे सबु बंधनर मुक्त होइतिबा संग्रामी माने तुमे पुणी थरे एथिपाई जागी उठ। कविता आलोचनार द्वितीय पर्यायर जो पदगुड़िक आम पढ़िला जो पदगुड़िक आम बुझिला से पदगुड़िकर किछि प्रश्न उत्तर आम एवं जानिबा। पिला माने प्रश्न शुणी उत्तर देवाक चेष्टा करिबा। प्रथम प्रश्न पिला माने भुवन सारा हसाइबा पाई कोण भिन्न करिबाकू कहा जाइछि। ठीक उत्तर, वेरी गुड। नवीन जुगर विप्लवी तरुण मानंकु भुवन सारा हसाइबा पाई तंद्रा परसकु भिन्न करिबाकू कवि कहिछंती। एबे द्वितीय प्रश्न पिला माने प्रश्न शुणी ठीक भाव में उत्तर देवाक चेष्टा करिबा। भविष्यतर तरुण माने कोण कले जागी उठिबे बोली कवि कहिछंती। वेरी गुड, ठीक उत्तर। अतीतर जीर्ण जीवन को परिहार कले भविष्यतर तरुण माने जागी उठिबे बोली कवि कहिछंती। एबे पिला माने एही पदगुड़िकर तृतीय प्रश्न विजयर माला घेनिबा पूर्वरु कोण हेउ बोली कवि कहिछंती। विजयर माला घेनिबा पूर्वरु समस्त अर्गल राजी भाजी पड़ू बोली कवि कहिछंती। एही हेला आमर जागबंधन हरा कवितार शिक्षादान कार्यक्रम। धन्यवाद।